یہ کہتے ہی اس نے اپنے قدم بستر کی جانب بڑھائے تھے اور اسے بے دردی سے پٹک دیا تھا۔ اس کی کمر میں بہت تیز چوٹ آئی تھی۔ وہ اس پر چڑھ دوڑا تھا، مگر اس کی سسکیاں، اس کا رونا، منت کرنا سید زادے کو پگھلا چکا تھا۔ اس نے ایک قہر آلودہ نگاہ اس کے وجود پر ڈالی تھی اور اس کے ایک جھٹکے سے اپنے وجود سے دور کیا تھا اور اپنے کمرے سے منسلک بالکونی میں چلا گیا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کی زندگی کس راہ پر چل نکلی ہے۔ عائشہ فات کے کمرے میں ہی تھی۔ وہ نہ کمرے سے باہر آتی تھی اور نہ ہی کسی سے بات کرتی تھی۔ دو لوگ تھے جو ایک دوسرے سے منسلک تھے، مگر رابطہ دونوں کے درمیان نہیں تھا۔ آج شائستہ بیگم کی بس ہو گئی تھی۔ وہ کب تک اپنے بیٹے سے جدائی برداشت کرتی؟ ظہر کی نماز ادا کر کے انہوں نے ایک فیصلہ لیا تھا اور اس فیصلے پر عمل درآمد کرنے کے لیے وہ فات کے کمرے میں آئی تھی۔ وہ کسی اور مقصد کے لیے تھی۔ ان کا ارادہ آج عائشہ کو اس خاندان سے الگ کر دینے کا تھا۔ وہ عائشہ کو گھر سے باہر نکالنا چاہتی تھی، لیکن کمرے میں قدم رکھتے ہی ان کے کانوں میں عائشہ کی مدم مدم سسکیاں گونجی تھیں اور جیسے ہی نگاہ قدرے کونے میں گئی تو اپنی جگہ پر ساخت ہو گئی تھی۔ وہ نماز کی حالت میں رو رہی تھی، کبھی قیام میں، کبھی رکوع میں، تو کبھی سجدے میں۔ وہ عورت اللہ کے بے حد قریب تھی اور نماز کی حالت میں رونے کا مطلب وہ جانتی تھی۔ وہ خاموشی سے بیڈ پر بیٹھ گئی تھی اور عائشہ کی نماز مکمل ہونے کا انتظار کرنے لگی تھی۔ نماز کا اختتام کر کے اس نے اپنا مصلی اٹھا کر ایک طرف رکھا تھا، اپنا بھیگا چہرہ آستین سے صاف کیا تھا۔ وہ قرآن پاک کی تلاوت کرنا چاہتی تھی، لیکن جیسے ہی وہ مڑی تو سامنے اس کی ساس یعنی شائستہ بیگم بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ گھبرا گئی تھی، لیکن شائستہ بیگم اس کی جانب دیکھتے ہوئے نرمی سے بولی تھی، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ادھر آؤ، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ وہ جھجکتے ہوئے ان کے برابر میں ہی بیٹھ گئی تھی۔ وہ کچھ کہتی اس سے پہلے ہی انہوں نے اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھ میں لیا تھا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی تھی، امید کرتی ہوں تم مجھے جھوٹ نہیں بولو گی اور مجھے سچ بتاؤ گی۔ اس نے نم آنکھوں سے شائستہ بیگم کی جانب دیکھا تھا۔ وہ مزید بولی تھی، مجھے سچ بتاؤ، تم نے اس دن وہ سب کیوں کیا تھا؟ وہ چند پل خاموش رہی تھی اور پھر ہر بات کھول کے رکھ دی تھی کہ اسے یہ سب کرنے کے لیے دادا نے کہا تھا۔ وہ کسی غریب سید کو اپنے گھر کی بہو نہیں بنانا چاہتے تھے۔ اسے پیسوں کی ضرورت تھی، اس کی چھوٹی بہن کی شادی تھی، باپ قرضوں میں ڈوب گیا تھا، ماں کی طبیعت بہت ناساز تھی، وہ تھک چکی تھی اور دادا سائیں کے در آئی تھی اور انہوں نے سب سے پہلے اس کے سامنے یہ شرط رکھی تھی کہ تمہیں یہ سب تماشا کرنا ہوگا، تبھی میں تمہاری مدد کروں گا۔ وہ مجبور تھی اور مجبوری میں آ کر اس نے اتنا بڑا قدم اٹھا لیا تھا۔ شائستہ نے دل ہی دل میں سوچا کہ وہ جانتی تھی دادا سائیں ایسے چپ کر کے نہیں بیٹھیں گے، ہمت نہیں ہاریں گے، کبھی بھی وہ غیر خاندان کی لڑکی نہیں لائیں گے، غریب ہی صحیح مگر سید خاندان کی لڑکی ڈھونڈ ہی لیں گے۔ وہ کس ہوشیاری سے گیم کھیل گئے، کسی کو ہوا تک بھی نہیں لگنے دی، اور ایک طرف سے یہ ٹھیک بھی تھا، اس بہانے سے کرن کی حقیقت بھی کھل گئی تھی، ورنہ شادی کے بعد نہ جانے میرے بیٹے کو کتنی مشکلیں جھیلنی پڑتی۔ چند پل بعد شائستہ بیگم نے عائشہ کو حکم دیا تھا کہ اپنا حجاب اوڑھ کر میرے ساتھ چلو۔ پہلے تو وہ گھبرائی تھی، اسے لگا شاید وہ اس کو اس خاندان سے نکال دینا چاہتی ہے، مگر وہ سیدھا اسے اپنے ساتھ لیے فات کے فلیٹ پر آئی تھی، اس کی جان پر بن آئی تھی۔ اسے معلوم تھا فات کس طبیعت کا انسان ہے۔ وہ کپ کپا کر بولی، پلیز آنٹی، میں آپ کے ساتھ واپس جانا چاہتی ہوں، آپ مجھے یہاں کیوں لے کر آئی ہیں؟ یہ مجھے کسی صورت قبول نہیں کریں گے، میں جانتی ہوں، بلکہ الٹا غصہ کریں گے، جبکہ انہوں نے اسے اپنے ساتھ لگایا تھا اور اسے مان بخشا تھا۔ اسے ساس کے اس رویے سے کافی ڈھارس ملا اور اسے تلقین کی تھی کہ عورت ہی اپنے شوہر کو سنبھال سکتی ہے۔ ابھی تمہارا شوہر ٹوٹا ہوا ہے اور تمہیں اسے جوڑنا ہے، اگر اس پر تم نے اس کا ساتھ چھوڑ دو گی تو کبھی بھی اس کے دل میں جگہ نہیں بنا پاؤ گی۔ وہ یہ بول کر اسے وہیں چھوڑ کر جا چکی تھی۔ وہ افسوس میں تھی، گھر پر بالکل تنہا تھی، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ اس نے چاروں طرف نگاہ گھمائی تو فلیٹ صاف ہو رہا تھا۔ فلیٹ کی صفائی دیکھ کر وہ اتنا تو جان گئی تھی، یہاں پر رہنے والا شخص نفاست پسند ہے۔ وہ قدم با قدم چلتی ہوئی کچن میں آئی تھی۔ وہاں موجود سامان کو دیکھ کر اس نے کھانا بنانا شروع کیا تھا۔ چاول رکھے ہوئے تھے،
और कुछ सब्जियां भी थी। उसने जल्दी जल्दी सादे चावल बनाए थे। उसने घड़ी की जानिब वक्त देखा तो 7 बज रहे थे। उसके शौहर के आने में 2 घंटे थे। उसने जल्दी जल्दी सब्जी बनाई थी और आखिरी रोटी बनाते ही घर का दरवाजा खुला था। उसका दिल किसी बेलगाम घोड़े की मानित दौड़े जा रहा था। शायद फहद को भी एहसास हो गया था कि घर में उसके अलावा भी कोई मौजूद है। वो सीधा किचन में आया था और सामने आयशा सर झुकाए खड़ा देखकर उसने आईब्रो उठाई थी और उसकी जानिब देखते हुए सर्द लहजे में बोला था, वजह जान सकता हूँ यहाँ होने की? किसके साथ आई हो? उसका रोबदार लहजा उसे कपकपाने पर मजबूर कर चुका था। उसने निगाहें उठाकर देखी तो उस पल ही अपना दिल थाम गई थी। वो बहुत खूबसूरत लग रहा था। वो निगाहें झुकाकर धीमी आवाज में बोली थी, शाइस्ता आंटी के साथ आई थी। उन्होंने कहा है कि आपका ख्याल रखना है, खाना वक्त पर देना है और आपकी चीज़ों को तरतीब भी देनी है। वो मज़ीद कुछ कहती उससे पहले ही वो किचन में दाखिल हो गया था और उसको देखते हुए बोला, क्या बनाया है खाने में? उसने आंखें उठाई तो वो उसके बहुत करीब खड़ा हुआ था। वो डरे सहमे लहजे में बोली थी, सब्जी और चावल बनाए हैं, आप बोलें तो खाना लगा दूं? उसका लहजा निहायत खौफजदा था। अचानक ही उसने अपने हाथ शेल्फ के इर्द गिर्द रखे थे और उसकी आंखों में झांका था, जबकि वो लरस के शेल्फ के साथ ही लग चुकी थी। वो मजीद उसके करीब हुआ था। आयशा की सांसें तक रुक चुकी थी। वो उसका लाल सुर्ख चेहरा बहुत गौर से देख रहा था। वो कुछ कहती उसे पहले ही फहद उसके कान में सरगोशी करते हुए बोला, तुमने जो किया था ना लड़की, भूला नहीं हूं मैं और अपना बदला लेना मुझे बहुत अच्छे से आता है, सो तैयार हो जाओ। वो ये बोलकर कमरे की जानिब बढ़ गया था, जबकि वो पीछे तड़प के रो पड़ी थी। चंद पल बाद वो बाहर आया तो वो वहीं अपनी जगह पर खड़ी रो रही थी। उसने एक तनकीदी निगाह उसके सरापे पर डाली थी। वो उस पर गुलाबी रंग के लिबास में मौजूद गुलाबी गुड़िया ही लग रही थी। उसकी निगाहें खुली की खुली रह गई थी, मगर वो अपना सर झटक चुका था। उसे याद था कि इस लड़की ने उस पर किस तरह के इल्जामात लगाए थे। हाँ, उसके बाबा उसकी सच्चाई से आगाह कर चुके थे, लेकिन कुछ सबक सिखाना भी ज़रूरी था। वो उस लड़की को छोड़ना नहीं चाहता था, क्योंकि उसे सब हकीकत मालूम हो गई थी कि ये लड़की कितनी बेबस है। मगर उसने सोच लिया था कि इसको सबक ज़रूर सिखाएगा, ताकि बाद की ज़िंदगी आसानी से गुजर सके। वो किरण को भूल नहीं पाया था। उसकी वो मोहब्बत थी। 7 साल उसकी मोहब्बत में गुजारे थे। हर लम्हा उसको पाने की हसरत की थी, लेकिन अब उसका भयानक रूप देख उसे नफरत हो गई थी। उसने फौरन आयशा को मुखातिब किया था और खाना लगाने की तलकीन की थी। जबकि वो डर कर उछल पड़ी थी, उसने जल्दी जल्दी खाना लगाया था। वो कमरे में जाना चाहती थी, मगर उसने हाथ पकड़ लिया था और साथ बैठने की तलकीन की थी। खाना खामोशी से तनावल करके वो अपने कमरे में चला गया था और उस लड़की को कॉफ़ी बनाने की हिदायत की थी। वक्त अपनी रफ्तार से गुजरता जा रहा था। धीरे धीरे आयशा को अपनी गलती का एहसास होने लगा था। वो पहले ही अपनी हरकतों पर नादम थी और कई बार उसका इज़हार भी करने की कोशिश कर चुकी थी, लेकिन फहद के रवैये की वजह से वो खामोश हो जाती थी। लेकिन अब उसकी बस हो गई थी। उसने कोई ना कोई कदम उठाना था। अगर सारी जिंदगी वो इस तरह ही रहती तो कभी उन दोनों के दरमियान तमाम रंजिशें ख़त्म ही नहीं होनी थी। आज हफ्ते का दिन था। उसे मालूम था वो देर से आएंगे। शाइस्ता बेगम कुछ दिन पहले ही उसे कुछ बेहतरीन लिबास देकर गई थी। उनमें से उसने एक लाल रंग का जोड़ा पहना था, अपने आप को खूबसूरती से संवारा था और उसका इंतज़ार करने लगी थी। चंद पल बाद वो घर आया तो उसने हिम्मत की थी और उसकी जानिब पेशकदमी की थी। एड़ियों के बल ऊंची होकर उसके माथे पर एक मोहब्बत भरा बोसा दिया था, जबकि उसने फौरन ही उसकी पेशकदमी का कबूल कर लिया था। उसने उसको धुतकारा नहीं था। वो चाहता तो उसे झड़क सकता था, मगर ये करना एक औरत की तौहीन थी। जब वो अपनी तरफ से पहल कर सकती थी तो फिर वो भी हालात के पेश नज़र उसे कबूल कर सकता था। उनके दरमियान ताल्लुक कायम होने के बाद धीरे धीरे रंजिशें ख़त्म होने लगी थी। वक्त लगा था, मगर चीज़ें बेहतर हो गई थीं। आयशा की अनथक मेहनत के बाद वो अपनी मोहब्बत को हासिल कर चुकी थी और उसे लिए सैयद हाउस आ गई थी। उसकी माँ निहाल हो गई थी। उन्हें फ़ख्र था कि उनका फैसला गलत नहीं था, जबकि दादा साईं भी सीना चौड़ा किए घूम रहे थे कि हमारा इंतखाब बेहतरीन है।
जबकि सैयद फाद मुस्कुरा दिया था। ये बात हकीकत थी। किरण से बेहतर आयशा थी, जो हर हालात को समझती थी और उससे मोहब्बत जताती थी।